ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राननबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। नमस्कारम्। उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः नमः। अस्माकं नूतन संस्कृतकक्षायां सर्वेषां स्वागतम्. ஜாயின் பண்ணின எல்லா பாகவதாளுக்கும் அடியனோட நமஸ்காரம். Welcome to the new session of level 0 Sanskrit. We have all taken the first step towards immersing ourselves in our Sampradayam. Before we begin with the actual lesson, I want to start with a very brief introduction on Sanskrit. Before we start anything, we should know how important something is and why we need to give it our all to study that subject. So some of the many questions that come regarding Sanskrit is, how old is this language? Who created this language? Was it there? We have heard of Panini Maharishi. Was there no Sanskrit before Panini Maharishi? So the simple answer to that is, Sanskrit is Anadi. The same way as Vedas are Anadi, so is Sanskrit. Sanskrit did not always have a written script. It was a spoken language. Even before it was spoken, it was the Vedavani appadinu solluva. So it was always there. And after some time, it started being written down. And when they started writing it down, they started calling it Sanskrit. Before that, it was called Vedavani, or in many other cases, Deva Bhasha. So when people started writing it down, would they not use any grammar to write it down? In fact, before Maharishi Panini, who came 2000 years before and whose grammar we currently use for all of our Sanskrit, mostly, there were other types of grammar that was actually being used for Sanskrit. In fact, there were more than one. There were 8 or 9 grammar texts. But all those changed when Maharishi Panini came. He's supposed to have traveled the length and breadth of India, visited almost every ePatashala, figured out how Sanskrit is being used. And that's why we have all of these sutras for Sanskrit, and one rule would have many exceptions also to it. So Panini wanted to incorporate every different form of Sanskrit that was being spoken in India, and he came up with his Ashtadhyayi. It is a book of only 8 chapters. If you print the Ashtadhyayi, you will not have more than 30 pages in that book. That's how short and succinct Maharishi Panini created the rules for Sanskrit. After Panini, we had Patanjali, who did the Mahabhashyam, and Katyayana. So these are the Munitrayam who helped us create the Sanskrit grammar that we know as it today. So why should we learn Sanskrit? Is there a reason why one should learn a language that is not being spoken anymore? Predominantly. The reason why all of us, it is not only that we should learn how to speak and learn Sanskrit, it is actually our duty. Sanskrit is a language which is very, very tightly intertwined with us. Sanskrit is our samskara. Sanskrit is our samskriti. And Sanskrit is also our sampradayam. So just like we have duty towards our parents, we also have duty towards our Matrabhasha. I say Matrabhasha because Sanskrit is the mother of almost all Bharatiya languages. There are a few exceptions. So it is our duty to learn Sanskrit, duty to propagate the language,
duty to understand our Sampradayam using Sanskrit. There is a saying in Sanskrit, Arabdham Uttama Janaha Na Parityajanti. So that means that people of very high thinking, like all of us who have gathered here today, take up a subject and we don't give it up midway, right? But is Sanskrit hard? All of us have grown up hearing that Sanskrit is very, very hard to master. It is a myth. Sanskrit is just as hard or just as easy as any new skill that you take up. If we have to learn the violin, you will start with the basic chords. When you have to take up singing, you will start with Sareghamapa. All of us start right at the basics, and it takes sadhana and abhyasa to get forward. It is the absolute same thing with Sanskrit as well. It all depends on our abhyasa and sadhana towards the language. Saying so, we can start on the actual subject. Again, screen share paniklama. Adiyan, panikla adiyan. Okay, any introduction to Sanskrit will start with the vowels. Many of us already know Tamil, and in Tamil you will see all the vowels come first and then come all of the consonants. Similarly, it is the case in Sanskrit. Those who don't know Tamil, we see in English, for example, that vowels are interspersed between our consonants. It starts with a vowel, and then we have a couple of consonants, and then we have another vowel, and then we have more consonants. Sanskrit is not like that. Sanskrit, just like Tamil, has all of the vowels right in the beginning. And these vowels are so beautifully arranged that the position of all these vowels depend on the position of how we will pronounce it using our mouth, which is also the same case with the consonants. So vowels are called swaraha. Swaraha. Another term for using these vowels is called ach, ajantaksharani, also called ach letters by Panini, or they are called swaraha. One vowel will be called swaraha. All vowels collectively will be called swaraha. Today we will learn how to read all these vowels on our page and how to write many of them. Okay, so as with any language, the first vowel is always a. So I have a request for everyone who's on this call. Have a paper and a pencil, or a notebook and a pencil preferably, ready. Second request, when I say something, please make sure you say it with me. And the third request, please write down whatever I'm requesting you to write down. The only way we can learn is if our eyes see, our mouth repeats, our ears hear what I am saying and what you are repeating, and if your hand also writes. So that way all of our focus is only on the subject and we will learn it faster. So the first letter of the Sanskrit aksharani. Aksharani means alphabets. The first letter is a. When we say a, we don't use any other part of our body except our throat. The sound comes directly from the throat. So all of you say a, only using your throat. Don't move your tongue, don't move your lips, only using your throat, say a. A, that's the first letter. The second letter is, you have to open your mouth a little bit more and say ah. Ah. So what's the difference between a and a? A is 2 times the time it takes to say a. The time to take something is called matra. So
A, 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 A. These are the first two letters of the alphabet. The next one is E. E. Again, it is short, just like A. The same time it takes to say A is the time you will take to say E. 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 And the long form of E is E. E. I'm hoping everyone is repeating with me. E. E. Now let's repeat these four letters. A, only from your throat. A. E. E. The next letter here is U. U. You need to use your lips, make it into a round and say U. U. And the dirgha of that is U. U. So let's repeat these six letters. The first six letters. A. A. E. E. U. U. We'll do it one more time. A. A. E. E. U. U. These are the first six letters. Now these look complicated. So let me explain to you how to pronounce them. And we will learn how to write all of these next. Right now we are only learning how to pronounce all of this. Okay? This is R. This is a very mispronounced letter in our in Sanskrit. Many people will say Ru, Rush. It's not Ru. It's also not Ri. So how do we pronounce this? So no, don't move your lips at all. Make sure it is only your tongue which is moving. Okay? So when you don't move your lips and only move your tongue and you say R, that's it. So make sure your tongue is touching your palate. Your palate is just the portion which is behind your teeth. Okay? You see that part of your mouth which is on the top part of your mouth which is behind your teeth, that is called the palate. So you don't move your mouth in any way. The mouth remains still and only your tongue moves for this one. And that too, it needs to touch the palate on top. Okay? So you move your tongue on top and you say R. R. If your mouth doesn't move, you get the right sound. The minute your mouth also moves, you will either get a Ru or Ri, which is not the right way to pronounce this. Okay? So everyone put your tongue on the palate and which is on the top of your mouth, just behind your teeth will be the palate. All of you put your tongue in there and without moving your mouth, you can make this sound. R. R. When many of you would have, when you've heard the motor car of the car running like that, if that sound also depicts this sound here. R. Now this is the hraswa, this is the short vowel, R. The same thing, it's the long vowel here. As we have been seeing, everyone has its corresponding long. The first letter is short, the next letter is long. Then for E, it's short. E is the long vowel. U is short. U is the long vowel. Similarly, this R is short and R, long vowel. R, R, short and long. R, R. Short vowel R, long vowel R. This long vowel R doesn't have a corresponding letter in any other language. It is only there in
Sanskrit. And even in Sanskrit, it's used not very often. R is used more often. This you will find less often. So let's repeat all the first 8 letters that we have learned. Let's repeat. So we know that the first one is short and the second one is the same thing, which is long. Only using your throat. A, I, E, U, U, R. Here don't move your mouth at all. Only using your tongue, touching your palate. We say these next two letters. R, R. So these are the first 8 letters. Okay. Now from here on, the pattern changes a little bit. So here we have the next letter. This is, many people call it R, especially I've seen in the north, we sometimes say R. Sometimes this is also pronounced as L. You can say L for us, for our class, we'll call this as L. L. Now, this is not the same as L, which we will be learning later. This also needs to be pronounced very similar to how you pronounce the R. In this, you did not move your mouth and your tongue touched the palate. Similarly for this, you will not move your mouth and your tongue will touch a different part of the palate. L. L. Okay? But again, don't move your mouth for this either. And this is not L, which we will be learning later. You can hear the difference. L, L. Right? You can hear the difference. This is used very, very rarely even in Sanskrit. And when we pronounce it, we don't pronounce it with the R sound, which is why we are adopting L for the class. L. The next is, so we have learned now 9 letters. Now the next 4 letters, these 4 letters, change the pattern completely. So far we saw short, long, U also short, and then long U, R short, and R long. This L is only short. There is no corresponding long for this. And here we have, starting here, for the next 4 letters, it does not have any short form, only long form. Okay, let's learn the pronunciation first. A. In Tamil we have A, right? We have A. But in Sanskrit, this is only long. A. It only has the long form here. I will explain later why we have short and long, and why are some long, why are some short. Okay, for now we'll just learn this as long. A. A. The next one here looks very similar to this, and it has a hook on the top. This is I. I. Again, long. A, long, I. These 4 do not have any short forms. Only long versions are there. The next one is O. O. Again, it is long. O. And the last vowel we have here is Ow. Again, it is long. Ow. So let's repeat these 4. A, I, O, Ow. Again, A, I, O, Ow. So these are 13 vowels that we have learned here. Okay. The last 2, which are on this page here, are included with the vowels, but they aren't exactly vowels. They're mostly sounds, but they're included with the vowels. Why? Because these sounds can only be pronounced if there is a vowel before it.
Otherwise, if there is no vowel before these two sounds, you cannot even pronounce this. What are the two sounds? Do you see this dot right here? This dot is one of the sounds. Sound. This is the first sound. This sound can only be made if there is a vowel before it. So this is actually coming before this sound. So when the and come together, what does it make? Right? So this is But if you notice, first the sound is coming and then the sound is coming. So you have to pronounce this as Now this dot is called Anuswara. This dot can come after any vowel. You see all of these vowels here? These 13 vowels? This Anuswara can come after any of these vowels. Why do we write it only with a? Is we cannot write all the 13 vowels and we want to give a quick introduction to this. How do we say So we will write it only with the a, just for the sake of writing it down. But when we pronounce it, you can pronounce it with any of these vowels. To give you a brief idea, a, ah, I, im, like that. So all of these vowels can can be followed by the Anuswara, and the chain and the way the Anuswara is pronounced depends on the vowel which is preceding it. And the last again sound which is included with the vowels here is because it can only be pronounced if there is a vowel before it. It's these two dots. We are very familiar with this, right? It's called Visarga. This Visarga again only follows a vowel. If there is no vowel before it, it cannot be pronounced. Since it can be only pronounced with a vowel, we include it with the vowel table. In here, we have written it with the vowel a. So how do we pronounce this? A, h. This Visarga gives a h sound. It's an expiration of air. H. Just if you let out air from your mouth without any stoppage, this is the sound that you'll get. H. So the sound of this Visarga depends on the vowel preceding it. In this case, it is a h. A h. If it was a, what would the sound be? A ha. A ha. If it was e, the sound would change a little bit, and maybe I'll go through this with you in the next class on how the sound of this Anuswara and Visarga changes depending on what vowel is preceding it. But if there is an e before the Visarga, it will go e, he. E, he. The sound before it is how the expiration also happens. So if there is an e before this Visarga, you can't say e, her. Because there is an e before, you will say e, he. Okay, so let's go through all of, so we have 13 vowels and 2 which are included in the vowels because they can only be pronounced if there is a vowel before it. So let's read all of our 15 vowels here. A, I, U, R, L, A, I, O, Ow, and the 2 sounds, because there is an a, we'll pronounce it with an a. Ha. Okay, let's repeat that one more time. A, I, U, R. This is, don't move your mouth, only your tongue, and make it touch the palate. R, R, L, A, I, O, Ow,
ah. So just a quick introduction to what we just learned. We just learned these. How many vowels are there? 13 vowels are there till au, and we got two sounds, Anuswara and Visarga. These two sounds together put the vowels at 15. These vowels, these 13 vowels here, are called ach by Panini. They are also called swaraksharani. Swaraha, as I told you, represent vowels. One swara, swaraha would be one vowel. Ach or swaraksharani. Consonants are called hal. We'll learn consonants next, but they are called hal by Panini. They are also called vyanjanaksharani. Then there are joint letters. There are two types of joint letters. When a vowel joins with a consonant, those are called swara vyanjanani, because you're joining the swara with the vyanjana. Swara vyanjanani. And then there are conjunct consonants. So what are vowel consonants and what are conjunct consonants? Vowel consonants would be our gunitas or matras. Ka, ka, ki, ki, ku, ku. All those are when the swaraha joins with the vyanjana, right? And then you have conjunct consonants, which are sanyukt vyanjanani. Now these, many times you will see two consonants joining together. Vya, dya, ksha, nya. All these are conjunct consonants. We will also learn about these later. Once we finish the consonants, we will focus on the joint letters. As we saw, we have 5 short vowels. A, I, U, R, L. These are the 5 short vowels. The first 4 have the long vowel form also down here. A, I, U, R. That's the long vowel of R. This L does not have a long form. So that's 4 short. The 4 short vowels have their corresponding long forms, and then we have the other 4 long vowels. A, I, O, Au. These are long. You cannot make them, you cannot shorten them, right? Like if you have to say Devaha, we can't say Devaha. It's Devaha. Devaha. That's how you have to say it. You have to say all of these long. We cannot make them short because they are all long. Okay, before we start on how to write them, anyone has any questions, or should we keep questions to the end? கடைசில வச்சுக்கலாமா இல்ல இப்ப அடியன் லாஸ்டா வச்சுக்கலாம் அடியன். சரி, let's quickly see how to write them. க்ஷமிக்கணும், யாராவது படிச்சு காட்ட சொல்றதுன்னா படிச்சு காட்ட சொல்லலாம். We can make them read a few kids if you want, or anybody who's worked. Yeah, I mean, anyone wants to volunteer to read these letters? Yes, Adian. Okay, Adian. so question press பண்ணுங்க. ஒரு 4 பேர் படிக்கலாம். Okay, we'll call out names and first நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டேன்னா செகண்ட் டைம் வரும்போது we will pick another 4. அடியன் யாரோ எஸ் அடியன்னு சொன்னா அப்ரமேயன். அடியன் ஒரு நிமிஷம், அடியன் will manage the Q&A. அடியன் நமஸ்காரம். கிருத்தி பிரஸ் பண்ணல क्वेश्चन. ஒரு நிமிஷம், அடியன் will manage. கிருத்தி சொல்லுங்க. A, I, U, U, R, R, L, A, I,
Danyasmi Adiyan. Uttamam. Adiyan. Now, a, e, e. சாமி நீங்க ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல ஒரு லெட்டர் சேர்த்துக்கிறீங்களே அது நவ்யுத் கிருஷ்ணாக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் லெட்டர் ஒன்னு இருக்கா? ஒன்னு இருக்கு அடியன். இருக்கா நவ்யுத்க்கு? இ உ கிர ல ஏ ஐ ஓ ஔ ஆ. Then use me again. Yes, again. A, E, U, R, L, A, I, O, aha. Danyasmi Adiyan. A, E, U, R, L, A, I, அப்படி சொல்லுங்க. ஏ ஏ இது லாங்ல ஏ ஐ ஓ ஔ aha. Danyasmi Adiyan. உத்தமம். அப்படின்னு இப்ப நெக்ஸ்ட் டைம் மீதி பேர்லாம் வந்து அடுத்த தடவை படிக்க சொன்னா நெக்ஸ்ட் another 4 kids can read. சரியா? So wait for your turn for the next time. Kids super. எல்லாருக்கும் சூப்பர்பா ரீட் பண்றேன். கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. முதல் ஷார்ட், அதுக்கப்புறம் லாங். எல்லாருமே ரொம்பவே நல்லா பண்ணினீங்க. சரி, இப்ப எழுத கத்துக்கலாம். எல்லாரும் ஒரு பேனா நோட் புக் ரெடியா வச்சுக்கோங்க. இங்க வர எல்லாரும் எழுதி பாருங்க. உங்க நோட் புக்ல எழுதினாதான், பிராக்டிஸ் வந்தா, அபியாசம் பண்ணினாதான் சம்ஸ்கிருத் சூப்பரா வரும். சரியா? சரி, முதல்ல நம்ம என்ன 2 லெட்டர்ஸ் கத்துட்டோம்? அ, ஆ. ஷார்ட் அ, லாங் ஆ. இது ரெண்டும் இப்போ எழுத கத்துக்கலாம். முதல்ல ஒரு 3 போட்டுக்கோங்க. 3 போட்டுண்டு இந்த 3க்கு நடுவுல இருந்து ஒரு ஹைஃபன் போட்டுக்கோங்க. ஹைஃபன் போட்டுண்ட அப்புறம் அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டுக்கோங்க. and then மேல ஒரு தொப்பி, ஒரு hat. சம்ஸ்கிருதத்துல every letter will use this hat. okay, so ஒரு 3 முதல்ல போட்டுக்கோங்க. I will see if I can write it. A 3, then a small hyphen, அது பக்கத்துல ஒரு standing line, and then a hat. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த hat வந்து ஏவ தொடாது. There is a small gap there. Do you all see that? So make sure you have that gap as well. Another thing to note here, நீங்க இந்த லைன் இருக்கே, இந்த ஸ்டாண்டிங் லைன்,
அது ரொம்ப தீர்க்கமா கீழே இழுத்துட்டு போக கூடாது. It should be in the same height as the and also the top hat should be in the same height as the top part of that tree. எல்லாமே ஒரே லைன்ல இருக்கணும். Should be all the same size. If we write it all different sizes, then it will not look very even and clean. So we have to make sure that all of our letters are the same size. Okay? In other way, I'll write and show you how to write a. First start with a 3. Hyphen. The standing line. And then a top line. A hat. For the a. A. After we learn how to write அதே 3 போட்டுக்கணும். Then a hyphen. Then the one standing line. Just similar to a. இதுல ஒரே வித்தியாசம் என்னன்னா இங்க ஒரு extra sleeping line வரும். So your hat will be a little bit longer. Okay? The same 3. Then a hyphen. And then one standing line. The same way that we wrote a. Inna vityasa inga oru extra standing line varum and then a top hat for this. So I'll demonstrate how to write this. Neengalo ellarum unga notebooks la ettikongo. We'll put a 3. So we write it down exactly how we wrote a. Go hyphen potukongo. One standing line. And then right next to it, we'll put another standing line. So what happens to our hat? It becomes slightly longer. That is a. 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 I'll write it again. Laru or 3 potukongo. And then we'll put a small hyphen from the middle. One standing line. Another standing line next to it. And a hat. Okay, this is a. We wrote a. First the 3. Then the hyphen, only one standing line, and then a top hat. And this was a. This a. We first write a, then we'll put this extra line next to it, and we'll extend the hat a little bit more. A. A. Ellarum edintacha? Okay. சொல்லுங்க. அடியன் இப்பதான் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் அடியன். அடியன் கவலைப்படாதீங்க. You can go through those videos. It will be online. சரியா? இங்கேந்து பார்த்துக்கோங்க. சரியா? This is just the first 2 letters அடியன் has taught. A and a. Okay, we'll go to the third and the fourth letter. E. 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 Englishல வந்து இது இப்படி எழுதுவா. This is only for you to understand transliteration also. சரியா? But let's learn, get familiarized with the actual letter. Now let's see how to write this. This is very simple to write. முதல்ல அந்த hat சொன்னேன்ல, அந்த hat போட்டுக்கோங்க. And I'll teach you how to write this. So you first put a hat. Like that. Small hat. And then ஒரு சின்ன downward line.
So it's just a small line. Don't make it too long. Just a small downward line. In the line kadila English la S irukla ellarum and S எழுதிக்கோங்க. இப்படி முதல்ல ஒரு hat போட்டுக்கோங்க. Then you take a line that goes down and then அதுக்கு அடியில ஒரு S எழுதிக்கோங்க. எல்லாரும் எழுதிட்டீங்களா? இப்போ என்ன பண்ணணும்? You just have to pull it down like that. Make it a small tail and pull it down like that. இது E. I'll show you again. Watch carefully. எல்லாரும் ஒரு முதல்ல ஒரு hat போட்டுக்கோங்க. Then have a small line. Don't make it very long. Just a small line. சரியா? அதுக்கு அடியில இங்கிலீஷ்ல S எழுதுற மாதிரி S எழுதிருங்கோ. S எழுதிட்டு a circle and pull it down. இதுதான் E. It's simple, right? முதல்ல ஒரு hat, then a small line coming down. அதுக்கப்புறம் ஒரு S எழுதிக்கோங்க அங்கேருந்து, and then a small tail which goes down. Okay, next letter இதே மாதிரி தான் இருக்கும். அது E. அதுல ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. That is this hook which comes on top. Okay, so let's see how to write this. E எழுதின மாதிரியே எழுதிக்கணும். ஒரு line, one line that goes down, அடுத்து ஒரு F, and then we remember the tail, ஒரு circle போட்டு கீழே எழுதிடுங்கோ. இதோ E. What happens next? There. We'll put a feather மாதிரி. This E will have a feather. We'll put a hook on top. சரியா? திருப்பி எழுதி காமிக்கிறேன். E எழுதுங்கோ. Hat, a small line, F, drag it down with the tail. This is E, right? இதுக்கு மேல இது எங்கே இந்த லைன் நீங்க கீழே இட்டேலோ அங்கே ஆரம்பிச்சு you can put a feather on top. E, E. Let's watch the animation one more time. Hat, line down, S, and a tail. இதுதான் E. E எப்படி எழுதுவா? அதே hat, ஒரு line down, ஒரு S எழுதிக்கோங்கோ with a tail, and கடைசியில் என்ன வரும்? ஒரு feather on top. E, E. இது short vowel E, இது long vowel E. எல்லாரும் எழுதிட்டீங்களா? அடுத்ததுக்கு போலாமா? அடுத்தது ஞாபகம் இருக்கா என்ன? அ, ஆ, இ, ஈ. அடுத்தது என்னது? உ and ஊ. Short and long. Short vowel, long vowel, oo. So let's see how to write this. This is very simple to write. முதல்ல ஒரு 3 எழுதிக்கோங்க and then hat. Okay? ஒரு 3 எழுதிக்கோங்க. இங்கிலீஷ் 3 இருக்குல்ல, அதை எழுதிட்டு மேல ஒரு தொப்பி போட்டுட்டேன்னா அது ஊ ஆயிடும். அடுத்தது ஊ எப்படி எழுதுறது? Very similar to the oo. You write the 3, you put the hat, and then you give it a tail. Like that. இப்ப ஈக்கு வந்து நீங்க மேல போட்டுட்டேல்ல, instead of putting it on top, in oo, you will put it at the back. So let's see how to write this. Write a 3. And you put on the hat. இப்ப இந்த hat வந்து ரொம்ப மேல இருக்க கூடாது, நடுவுல இருந்து வரக்கூடாது. Those are not very nice ways to write. The hat you will wear it only on top, right? இது இப்படி பண்ணக்கூடாது. And it should also not be like that. It should be on the head of the letter you are writing. சரியா? So u. திருப்பி காமிக்கிறேன். அந்த ல முதல்ல 3 போட்டுட்டேல்ல முதல்ல. This is how this letter starts. You first write the 3, and then when you put on the hat, it is a oo.
So how do you write the wrong form? Oo. Adhe 3 எழுதிக்கோங்கோ. And then from the back here, ஆக்கு என்ன பண்ணினேல்? ஒரு hyphen போட்டுண்டேல்ல, இங்க அந்த hook போட்டுடுங்கோ. Like this. And then you can put the hat on top. Ooh. Okay, this is oo. Oola enna pannino? We wrote 3 and then a hat. For oo, you will write 3. The nadulenda you will get a tail out. So, and then a hat. Okay, oo, oo. The next letter is gr. Gr and gr. Dirgham r and r. Transliteration la ipdi or r போட்டு அதுக்கு அடியில ஒரு dot போட்டா it's gr. Okay, இது short vowel, இது long vowel. So when we write, it is going to look a little bit different than how it looks right now on the screen. In the r வந்து many editors use different ways of representing this letter. We will learn the easiest way and the most popular way that it is written today. கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். நீங்க இப்ப ஸ்கிரீன்ல பார்க்கறதை விட கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். Okay, so முதல்ல ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க. And I will demonstrate how to write this, but இப்போதைக்கு let's see the animation. Then put a sideways facing V, then a small line and then write an E, and then a hat on top. Okay, let's demonstrate this. எல்லாரும் பார்த்துக்கோங்க. A straight line down. V இருக்குல்ல இங்கிலீஷ்ல V, அந்த V வந்து இப்படி sideways facing ஆ இருக்கணும். The starting point of the V and the ending point of the V should be same. ஒன்னு பெருசு ஒன்னு சின்னதா இருக்க கூடாது. They should be absolutely the same. Then இந்த V ஓட டிப்ல இருந்து ஒரு சின்ன லைன் இழுத்துக்கோங்க இப்படி. Okay, இழுத்துட்டு நீங்க E ரன்னிங் ஹேண்ட்ல ஈயோ எப்படி போடுவேலோ இப்படி எழுதிடுங்க. E. So this is R. And of course you have to put the top hat. Every letter will have a top hat. Sometimes it will be a full top hat, sometimes it will be half. இப்ப ஏல பார்த்தோம்ல அது half தான். இதுல full top hat. திருப்பி காமிக்கிறேன். You put a line down and then ஒரு sideways V. இந்த V எங்க ஆரம்பிக்கிறதோ அதே அளவுக்கு தான் the down part of the V also should be. One cannot be long and short. Then only it look even. V போட்டுட்டு இந்த V ஓட டிப்ல இருந்து ஒரு சின்ன லைன் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அங்க ஒரு E மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்படி. And then a hat on top. சரியா? இது ru. Okay, I'll demonstrate it one more time. A line and then ஒரு V, sideways V இந்த மாதிரி, and then from the tip of the V you will get an E. இப்படி போட்டுக்கோங்க. ஒரு லைன் எடுத்துட்டு then ஒரு E எழுதிருங்க and a top hat. இதுதான் ru. It looks a little bit different than what's in the script here, but this is the best way to write ru. சரியா? So we'll practice like this for our class. ru. சரியா? அடுத்தது அதோட தீர்ഘ form, the long form of ru. So as we have seen with all the other long forms, it will look very similar to the short form and then something is added. ஏல வந்து ஒரு line was added, ஈல வந்து மேல ஒரு hook add பண்ணினா, ஊல வந்து ஒரு tail add பண்ணினா, இப்ப ருல என்ன பண்றா பாருங்க, அதே E வர போட்டுட்டு அதுக்கு அடியில ஒரு இன்னொரு தடவை இழுத்துட்டா. இதுதான் long vowel ru. இது காமிக்கிறேன், டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றேன். You write down your line
அதே V போட்டுக்கோங்க. Make sure it's even. ஒரு குட்டி லைன் இங்க இழுத்துட்டு you write one E and as soon as you're done அதுக்கு அடியில ஒரு C மாதிரி போட்டுடுங்க. And then a top hat. This is the long சரியா? திருப்பி எழுதி காமிக்கிறேன். One standing line, one sideways facing V, then we will write a short line, then an E, and அதுக்கு E கடியில ஒரு C, and then a top hat. இதுதான் தீர்க்க சரியா? எல்லாருக்கும் வந்துட்டா இது எழுதிட்டேலா? Just for everyone's sake, I'll write it one more time, okay? One line, ஒரு sideways V, from the tip of the V, we get one E, ஒரு E எழுதிருங்கோ, அதுக்கு அடியில இன்னொரு C, and then a top hat. Okay? This is தீர்க்க சரியா? And then let's see one more letter. Lu. We learned this as Lu. சரி, இது எப்படி எழுதணும்னு பார்க்கலாம். லு எப்படி எழுதுவா? ஒரு சின்ன லைன் போட்டுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 போட்டுக்கோங்க. And then underneath that 3, I will show you how to write this இப்போ. சரியா? என்ன பண்ணுங்க? First you write a small line like this. சரியா? And then wait a second, write it straight. Okay, so put a small line that goes down இப்படி, and then ஒரு inverted ஒரு sleeping 3 மாதிரி போட்டுருங்கோ. இப்படி போட்டுட்டு இப்படி இழுத்துட்டுருங்கோ, and then a small curve that comes right next to it. திருப்பி காமிக்கிறேன். So you have a small line இப்படி straight down, then ஒரு sleeping 3. இங்க வர ஆயிட்டா? என்ன பண்ணிட்டேன்? இங்க இருந்து just have to drag it and give it a nice curve. இதுதான் லு. Okay, I'll show you one more time. You drag it down, இங்க வர 3 எழுதிட்டு கீழே கொஞ்சம் இழுத்துட்டு give it a nice finish. L. Okay, this is how we write L. Okay, so let's revise all of the letters we have learned today. L, A, I, A, I, தீர்க்கமா சொல்லுங்க. A, E, A, O, Au, Aha. Very good. நீங்க திருப்பி இது சொல்லுங்க. A, I, O, Au. உத்தமம். அடியேன் சொல்லுங்க. A, I, U, L, A, I. தீர்க்கம். A, I, சொல்லுங்க.
ஏ ஐ ஓ ஔ அம் அஹா. உத்தமம். Thank you, Adiyan. Adiyan, Danyasmi. குத்துறாம்மா பென்சிலாலே கால்ல ராஜலட்சுமி நீங்க சொல்றீங்களா? நிர்லியா நீ சொல்றியா? Adiyan. Adiyan. அடியன் நீங்க சொல்லுங்க. அ ஆ இ ஈ உ ஊ ரு ரு லு. Adiyan, இது ரு அப்படின்னு சொல்லுங்க. and இது ஷார்ட்டா ல அப்படின்னு சொல்லுங்க. ல. உத்தமம். திருப்பி சொல்லுங்க. இங்க ருல இருந்து ஆரம்பிங்க. இப்ப தமிழ்ல ஏ இருக்குல்ல, அது சம்ஸ்கிருதத்துல இல்ல. அதனால ஏ அப்படின்னு தான் சொல்லணும். சரியா? லாங் வவல் இது வந்து. சரியா? ஓ இதுவும் லாங் வவல் தான். சரியா? தமிழ்ல ஓ ஓ அப்படி இருக்குல்ல, சம்ஸ்கிருதத்துல அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஓ கிடையாது. சரியா? அதனால லாங் வவல சொல்லுங்க. இங்க என்ன சொல்லுங்க? திருப்பி ஏல இருந்து ஆரம்பிங்க. இல்ல, இது திருப்பி சொல்லுங்க. ஏ லாங் வவல். ஐ ஓ ஔ அம் ஆஹா. உத்தமம். One more, anyone? அடியன் ஒரு செகண்ட் அடியன். அடியன். அடியன் கண்ணா சொல்லுங்க. ஆ ஆ இ ஈ உ ஊ ரு ரு லு ஏ ஐ. ஏ லாங் வவல் there. ஏ ஏ ஐ ஓ ஔ அம் அஹ. இந்த ஏ ஐ ஓ ஔ அப்படின்னு திருப்பி சொல்லுங்க. ஏ ஐ ஓ ஔ அம் அஹ. உத்தமம். தன்யாஸ்மி அடியன். தன்யாஸ்மி. அடியன் எல்லாரும் 4 பேர் ஆயிடுத்து. போருமா? போருமா. அடி. சரி, எல்லாரும் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கோம்? இந்த எல்லா 13+2 vowels ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண கத்துட்டு இருக்கோம். எல்லாரும் ஆத்துல இத பார்த்து பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஏ ஐ ஓ ஔ லாங் vowels அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுட்டு அதை பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் எங்க வர கத்துட்டு இருக்கோம் எழுதுறதுக்கு? அ ஆ இ ஈ உ ஊ ரு ரு லு. இங்க வர கத்துட்டு இருக்கோம் எப்படி எழுதுனான்னு. இந்த வீடியோஸ் வந்து will be provided for everyone. அதை பார்த்து கத்துக்கோங்க. லு வர எப்படி எழுதுனான்னு அடுத்த வாரம் மிச்சம் vowels பார்த்துக்கலாம். அடியன் இதுதான் அடியன் டிஸ்கஸ் பண்ணினேன். vowels வந்து 13 இருக்கு. அதுல இன்னும் 2 சவுண்ட்ஸ் இருக்கு. அம் ஆஹ அப்படின்னு 2 சவுண்ட்ஸ் இருக்கு. அதனால 15.
இதுக்கு பாணினி கொடுத்த பேரு அச் அப்படின்னு பாணினி கொடுத்த பேரு. இல்லைன்னா இதுக்கு பேரு ஸ்வராஹா, ஸ்வராக்ஷராணி அப்படின்னுலாம் நிறைய பேர் இருக்கு. இது ஸ்வராகான்னு சொல்லுங்க நீங்க, சரியா? இல்லைன்னா அச் அப்படின்னு சொல்லுங்க. அடுத்தது கான்சனன்ஸ் நம்ம அடுத்தது கத்துப்போம். ஜாயிண்ட் லெட்டர்ஸ், உயிர் மெய் எழுத்து எல்லாம் சேர்ந்தா அதுக்கு பேர் தான் ஜாயிண்ட் லெட்டர்ஸ். மெய்யும் சேர்ந்தா கான்ஜங்க் கான்சனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மெய்யும் உயிர் எழுத்தும் சேர்ந்தா அதுக்கு ஸ்வர வியஞ்சனானி அப்படின்னு பேரு. இதெல்லாம் அடுத்தது கத்துப்போம், சரியா? ஷார்ட் வவல்ஸ் 5 இருக்கு. அ, இ, உ, ரு, லு. லாங் வவல்ஸ் மிச்சம் 8. ஆ, ஈ, ஊ, ரு, ஏ, ஐ, ஓ, ஔ. இந்த 8 லாங் வவல்ஸ். இப்போ எப்படி எழுதுறது ஒன்னொன்னும் பார்க்கலாம். அ ஷார்ட் வவல், ஆ லாங் வவல். எப்படி எழுதுறது? முதல்ல ஒரு 3 போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹைஃபன் போட்டுக்கோங்க from the middle. Then ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன் அண்ட் சம்ஸ்கிருத்ல என்ன இருக்கு? எல்லா லெட்டர்ஸ்க்கும் என்ன இருக்கு? ஒரு தொப்பி. All of them wear a hat. So மேல ஒரு hat போட்டுக்கணும். இதுதான் அ. அ. அடுத்தது ஆ. இந்த அ எப்படி எழுதுறீங்களோ அப்படியே ஆவும் எழுதணும். அப்படியே ஆ எழுதிட்டு பக்கத்துல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லைன் போட்டுக்கணும். இன்னொரு லைன் அது பக்கத்துலயே போட்டுட்டு அந்த ஹேட்ட கொஞ்சம் தீர்க்கமாக்கிக்கணும். ஆ. இப்போ அப்புறமே நீங்க தானே கேட்டிருந்தேன் ஏன் இது லாங்கா இருக்கு, அதுக்கு இப்ப பதில் சொல்றேன். இந்த லாங் லெட்டர்ஸ் ஆர் ஆல் ஃபார்ம்ட் பை காம்பினேஷன் ஆஃப் ஷார்ட் லெட்டர்ஸ். 2 ஷார்ட் லெட்டர் சேர்ந்துதான் லாங் லெட்டர் ஆறுது. அதனால இந்த ஆ எப்படி ஆறுது? எழுதிக்கோங்க இது எல்லாருமே. அ பிளஸ் அ is equal to ஆ. அ plus a is equal to a. This is the combination of 2 a. It takes twice as long to say. இது a அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஆ will take twice as long. ஏன்னா 2 a இருக்கே. அதனால a plus a forms தீர்க்க ஆ. அடுத்தது இ. E. Short vowel E, long vowel E. இது எப்படி எழுதுறது பார்க்கலாம். முதல்ல அந்த தொப்பி போட்டுக்கணும், அந்த ஹேட். அதுக்கப்புறம் ஒரு எஸ், ஒரு சின்ன லைன் கீழே இழுத்துட்டு ஒரு தொப்பி போட்டுக்கோங்க மேல. அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன லைன் இழுத்துட்டு ஒரு எஸ் மாதிரி போட்டுக்கோங்க, இங்கிலீஷ் எஸ். சரியா? இப்படி எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு சின்ன வால் இந்த மாதிரி. இதுதான் இ. இ. அடுத்தது லாங் இ. அதை எப்படி எழுதுறது? இ முதல்ல எழுதிருங்க. எப்படி நீங்க இ எழுதுறீங்களோ அப்படியே எழுதிருங்க. அதுக்கப்புறம் அதோட தொப்பி மேல ஒரு ஃபெதர், அதோட தொப்பி மேல ஒரு ஃபெதர் போட்டுடுங்க. இதோ முதல்ல ஒரு தொப்பி, ஒரு சின்ன லைன் கீழே இருக்கிற மாதிரி ஒரு எஸ் போட்டுருங்க, ஒரு சின்ன வால். இது இ. இ ஆயிட்டு. இதுக்கு மேல ஒரு ஃபெதர் போட்டுடுங்க. இப்போ இந்த இ எப்படி வந்தது? இ 2 ஷார்ட் இ சேர்ந்தா அது ஒரு லாங் இ. E. So it takes twice as long to say. சரியா? எவ்வளோ டைம்
ஒரு ஈ சொல்றதுக்கு இருக்குமோ அதுக்கு டபுள் ஈ சொல்றதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கணும். இதெல்லாம் சிக்ஷா சாஸ்திரத்துல சொல்லி கொடுப்பா. how to say these letters with precision. சரியா? இ பிளஸ் இ ஈக்குவல்ஸ் ஈ. சரியா? எல்லாரும் எழுதிட்டேலா? we'll move on to U. U, 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 U. இது எப்படி எழுதுறது? முதல்ல ஒரு 3 போட்டுக்கோங்க, 3. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு தொப்பி போட்டுருங்க மேல. இதுதான் U. எப்படி எழுதுனா? ஒரு 3 எழுதிருங்கோ, அதுக்கப்புறம் ஒரு தொப்பி போட்டுருங்க அதுக்கு மேல. U. இதுதான் U. அடுத்தது எப்படி எழுதுனா? அதே 3 எழுதிட்டு இருக்கோம், அதே தொப்பி போடுங்க. பாருங்க, இப்போ ஊ மாதிரி தானே இருக்கு. என்ன வித்தியாசம் அப்போ? இதுல இப்ப நீங்க ல என்ன பார்த்தேல்? ஒரு ஃபெதர் இருக்குல்ல மேல. அதே மாதிரி இதுல என்ன வித்தியாசம்? ஒரே ஒரு சின்ன வால் ஊல இருந்து. இப்படி அதே ஊ போட்டுக்கோங்க, 3 எழுதிக்கோங்க, ஹேட் போட்டுக்கோங்க, and we'll get a feather out. இப்படி ஊ ஊ. இதுதான். இது எப்படி வந்தது? This is U plus U. ரெண்டு ஷார்ட் vowels சேர்ந்தா ஒரு லாங் vowel. சம்ஸ்கிருத்ல ஷார்ட் vowelக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? ஹ்ரஸ்வ ஸ்வரஹ. லாங் vowelக்கு தீர்க்க ஸ்வரஹ. அதனால ஹ்ரஸ்வ தீர்க்க அப்படின்னு கேட்டேன்னா அது ஷார்ட் அண்ட் லாங் vowels. So U plus U equals U. Two short vowels, when they join, they form a long vowel. எல்லாரும் எழுதிட்டேல? இத இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கோங்க. சரியா? U plus அப்படின்னு கேட்கல. எழுதிக்கோங்க. சரியா? So இது U. U plus U equals U. சரி, இப்ப எல்லாரும் எழுதியிருப்பேன்னு நான் இது அப்புறமே ஆயிட்டா? அடிய. அடுத்தது என்னது? ரு. ரு. சரி, இதை எப்படி சொல்லணும்? முதல்ல லிப்ஸ வந்து கொஞ்சம் கூட ஆட்டக்கூடாது இது சொல்லச்சு. சரியா? அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து உங்க டங்க வந்து உங்க பேலட் கிட்ட எடுத்துட்டு போங்க. How would that sound? உங்க பல்லுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஏரியாக்கு தான், மேல இருக்கிற ஏரியாக்கு தான் பேலட் அப்படின்னு பேர் இருக்கு. அங்க நீங்க வந்து உங்க டங்க எடுத்துட்டு போய் ரு அப்படின்னு சொல்லணும். ஆனா லிப்ஸ் ஆட்டினா அது என்ன ஆகும்? ரு ஆயிடும். அப்படி சொல்லக்கூடாது. ரி அப்படியும் சொல்லக்கூடாது. அதனால கொஞ்சம் கூட உதட்ட சுழியாக்க கூடாது. நோ மூவ்மெண்ட் இன் யோர் லிப்ஸ். ரு அப்படின்னு வாயிலிருந்து வரணும். ரு. ருஷிஹி. ருஷிஹி. ரு அப்படின்னு சொன்னா சம்ஸ்கிருத்ல வேற லெட்டர், அதனால அப்படி சொல்லக்கூடாது. ருஷிஹி. அண்ட் இது வந்து அதோட லாங், அதனால இட் டேக்ஸ் டபுள் த டைம் டு சே. பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு, ஆனா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போனா கஷ்டமே இல்லை. ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டுடுங்கோ, அதுக்கப்புறம் ஒரு வி, ஆனா சைட்வேஸ் வி, அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன லைன் போட்டுட்டு ஒரு இ போட்டுடுங்கோ. இதுதான் ரு. அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் ஹேட். இப்போ இங்க இருக்கிற ஃபாண்ட் அண்ட் இங்க எழுதிக்கிறது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு.
அதை பத்தி don't think of writing it this way. சரியா? இது வந்து editors வந்து have their own fonts. அதனால இதெல்லாம் பண்ற நீ இது வந்து font based. அதனால இந்த மாதிரி சில ஃபாண்ட்ல இந்த மாதிரி இருக்கும், சில ஃபாண்ட்ல வேற மாதிரி இருக்கும். ஆனா நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு லெட்டர் பார்த்தா அது ரு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். சரி, இப்ப எப்படி எழுதுறது? இத ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க, ஒரு வி, ஆனா ஸ்ட்ரெயிட் வி இல்ல, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லாண்டிங் வி. இப்போ இந்த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த வி அண்ட் எண்டிங் ஆஃப் த வி அதே அமௌண்ட் தான், ஒன்னு பெருசு ஒன்னு சின்னது அப்படின்னு போடக்கூடாது. இதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன லைன் இந்த மாதிரி அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ஈ போட்டுறணும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு தொப்பி. இதுதான் ரு. இதுதான் ரு. இது ஷார்ட் வவல். அதனால it will take only one blink of your eye to say it. ரு. அடுத்தது இதோட தீர்க்கம் எப்படி எழுதுறது? எப்படி நீங்க ரு எழுதுறீங்களோ அப்படியே எழுதிடணும். ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க, ஒரு ஸ்லீப்பிங் வி, ஒரு சின்ன ஹைஃபன் மாதிரி, அதுக்கப்புறம் ஒரு இ போட்டுக்கோங்க. அப்ப என்ன வித்தியாசம்? ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சி மாதிரி கீழே வரும். இதுதான் ரு, லாங் வவல். எப்படி எழுதுறது பார்க்கலாமா? ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க, ஒரு ஸ்லீப்பிங் வி, ஒரு சின்ன லைன், ஒரு இ. பாருங்க, ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கு. இப்போ இதுக்கு கீழே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சி மாதிரி போட்டுட்டேன்னா அது தீர்க்க ரு ஆயிடும். சரியா? வித்தியாசம் புரிஞ்சுதா? இதுதான் லாங் வவல் ரு. இது என்னது? ரெண்டு குரு சேர்ந்தா, ரெண்டு ஷார்ட் வவல் சேர்ந்தா என்ன ஆகும்? ஒரு லாங் வவல் ஆகும். அதே மாதிரிதான் இங்கேயும். இங்க ரெண்டு ரு சேர்ந்தா ஒரு லாங். எல்லாரும் இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கோங்க. ரெண்டு ஷார்ட் வவல் சேர்ந்தா ஒரு லாங் வவல் ஆகும். இதுக்கு ப்ரொனன்சியேஷன் ரு. இப்போ வண்டி ஓட்டர்ச்சி சின்ன வயசுல when we want to imitate வண்டி ஓட்டுறது நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? அப்படி சொல்லுவோம்ல. அதே ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் எடுத்துட்டு ரு அப்படியே சொல்லணும். ரு. அதோட லாங் வந்து கொஞ்சம் தீர்க்கமாக்கிக்கணும். ரு. ரெண்டு ஷார்ட் வவல் சேர்ந்தா லாங் ரு ஆறுது. எல்லாரும் எழுதிட்டேலா? சரி, அடுத்தது லு. சில பேர் இது வந்து ரு அப்படின்னு படிக்கிறா. ஆனா இதோட சவுண்ட் வந்து ஸ்லோகம் எல்லாம் வரைச்சே லு அப்படின்னு தான் வருது. அதனால we learn it as லு. லு. இது ஷார்ட் வவல். இதை எப்படி எழுதுறது? ஒரு சின்ன லைன் போட்டுக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 எழுதிக்கோங்க, ஆனா ஒரு ஸ்லீப்பிங் 3. அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஹுக் கீழே இழுத்துருங்க. எப்படி எழுதுறது பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு சின்ன லைன் போட்டுக்கோங்க, இப்படி எழுதிட்டேலா? இப்படி இழுத்து ஒரு ஹுக் போட்டுட்டேன்னா லு. லு. இது ஷார்ட் வவல் தான் இருக்கு. லாங் வவலும் ஓல்ட் சன்ஸ்கிருத்தோட டெக்ஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இருக்கு. ஆனா எந்த வார்த்தையும் அந்த லாங் வவல் யூசேஜ்லயே இல்ல. அதனால இட்ஸ் பீன் எலிமினேட்டட் ஃப்ரம் த வவல்ஸ் கம்ப்ளீட்லி. ஏன்னா அதுக்கு லாங்கே இல்ல. ஸோ இது ஒரு ஷார்ட் வவல் தான் இருக்கு. ஆனா இந்த வவல் யூஸ் பண்ற சப்தங்கள்லாம் கூட கொஞ்சம் விரலத்தமா கம்மியா தான் இருக்கு.
It's not too many. L. இதுக்கு long கிடையாது. இங்க வர லாஸ்ட் வீக் பார்த்தோம். எல்லாரும் பிராக்டிஸ் பண்ணினீங்களா ஆத்ல? எல்லாரும் இதெல்லாம் ஆத்ல ஒரு தடவை பிராக்டிஸ் பண்ணிடணும். சரியா? ஏல இருந்து இன்னைக்கு என்ன கத்துக்க போறோம் புதுசா? இது லாங் வவல் தான் பாத்துக்கோங்க. லாங் வவல் ஏ. இதுக்கு ஷார்ட் கிடையாது. தமிழ்ல இருக்கு, ஆனா சம்ஸ்கிருதத்துல இல்ல. அதனால இது ஏ அப்படிதான் படிக்கணும். அண்ட் ஐ, இதுவும் இன்னொரு லாங் வவல். இது எப்படி எழுதுறதுன்னு பாத்துக்கலாம் இன்னைக்கு. ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டுக்கோங்க. அது பக்கத்துல அதே ஹைட்டுக்கு இன்னொரு லைன் போட்டுக்கோங்க. முதல் லைன்ல இருந்து ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் கீழே இழுத்துட்டு மேல தொப்பி போட்டுடுங்க. இதுதான் ஏ. இப்போ ஒரு பாக்ஸ் வந்து மூடி இருந்ததுன்னா இப்படி இருக்கும்ல, இத வந்து கொஞ்சம் திறந்து விட்டேன்னா எப்படி இருக்கும்? இப்படி இருக்கும். கரெக்டா? அதே மாதிரிதான் இந்த பாக்ஸோட கீழே இருக்கிறது கொஞ்சம் திறந்து விட்டேன்னா ஏ அப்படி எழுதிடலாம். திருப்பி காமிக்கிறேன். இப்படி ஏ. ஏ. இது எப்படி தீர்க்க ஸ்வரமாச்சு? இது வந்து ரெண்டு வவல் சேர்ந்து இது லாங் வவலா இருக்கு. எந்த ரெண்டு வவல்? ரொம்ப டெக்னிக்கலா போல, சிம்பிளா தான் சொல்றேன். இதுல இன்னும் கொஞ்சம் ரூல்ஸ் இருக்கு. பட் we don't have to worry about those rules. சரியா? சிம்பிளா சொல்லணும்னா அவும் ஈயும் சேர்ந்து ஏ அப்படி ஆயிருக்கு. சரியா? ஆனா there are more rules involved in this, so I'm going to erase this. ஏன்னா இப்போ இதுக்கு இது தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம். ஆனா இது எப்படி ஏ ஆச்சுன்னா ரெண்டு ஸ்வரக கலந்து இந்த தீர்க்க ஸ்வரா ஏ ஆயிருக்கு. இது எப்படி எழுதுறது? திருப்பி ஒரு தடவை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணட்டுமா? ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க. பாக்ஸ் வந்து ஓபனா இருந்தா எப்படி இருக்கும்? பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணி விட்டுடுங்க. ஏ. சரியா? இன்னும் ஒரு தடவை எழுதி காமிக்கிறேன். ஒரு சின்ன லைன் and then a slanting line அதுக்கு அடியில. அது பக்கத்துல அதே ஹைட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு ஹைட்டுக்கே செகண்ட் லைன் போட்டுட்டு அதுக்கு ஒரு தொப்பி போட்டுடுங்க. ஏ. லாங் வவல் தான், அதனால இத ஏ தான் சொல்லணும். சரியா? ஏ அப்படின்னு சொல்ல கூடாது. இத அடுத்தது என்னது? ஐ. அதை எப்படி எழுதுறது? எப்படி ஏ எழுதினோமோ அப்படியே எழுதிடணும். சரியா? ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்ன? இதுக்கு ஒரு மேல ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் இருக்கு. இப்போ நம்ம ஏ எப்படி எழுதினோம்? இந்த பாக்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த பாக்ஸ்ல கீழே திறந்து விட்டா ஏ ஆயிடும். இது ஒரு லைன், கீழே ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன், அது பக்கத்துல சேம் ஹைட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஹைட்லயே செகண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைனும் போட்டுட்டு அதுக்கு ஒரு தொப்பி போட்டுடணும். அதுக்கு மேல ஒரு ஹுக்கு போட்டுடணும். சரியா? இதுதான் ஏ. ஐ. இதுதான் ஐ. இதுவும் லாங் வவல். இப்ப லாங் வவல்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பை காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ ஷார்ட் வவல்ஸ். அதனால இதுலயும் ரெண்டு ஷார்ட் வவல், ரெண்டு வவல்ஸ் கலந்து லாங் வவல் ஆயிருக்கு. இட் குட் பி காம்பினேஷன் ஆஃப் ஷார்ட் அண்ட் லாங் ஆர் ஷார்ட் அண்ட் ஷார்ட். சரியா? சோ ரெண்டு வவல், வேற வவல் கலந்து இந்த வவல் ஆயிருக்கு. ஐ அப்படின்னு இது சொல்லணும். இன்னொரு தடவை எழுதி காமிக்கிறேன். ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க. கீழே ஒரு another line, அதே அளவுக்கு ஒரு லைன் போட்டுட்டு
இது மூடிட்டு இதுக்கு மேல ஒரு ஹுக் போட்டுருக்கோம். இப்ப இதை நீங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா வச்சுக்கலாம், இது வந்து ஒரு சர்க்கிள் போட்டுட்டு போடலாம். அது ரெண்டும் இட் இஸ் அப் டு யோர் டிஸ்கிரிஷன். உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணுமோ பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஐ அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஐ. எல்லாரும் எழுதிட்டேலா? Yes. உத்தமம் சொல்லுங்க. சரி. ஏ ஐ. அடுத்த ரெண்டு எது? ஓ லாங் வவல். அதனால ஓ தான் சொல்லணும். ஓ அப்படின்னு சம்ஸ்கிருதத்துல இல்ல. ஓ ஔ. ஏன் ஓ அப்படி சம்ஸ்கிருதத்துல இல்ல? ஏன்னா இது வந்து ரெண்டு ஷார்ட் வவல்ஸ் சேர்ந்து வந்திருக்கு. கரெக்டா? ரெண்டு ஷார்ட் வவல் சேர்ந்தா அது லாங் வவல் ஆயிடும். அப்ப லாங் வவல் எப்படி நம்ம ஓ அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அதனால இத ஓ அப்படின்னு தான் சொல்லணும். சரியா? ஓ ஔ. ஔ கூட ரெண்டு வவல் சேர்ந்து வந்திருக்கு. அதனால இது வந்து ஔ அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஔ கொஞ்சம் இழுக்கணும். இது எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாமா? எல்லாரும் கத்துட்டு இருக்கேள். அதே மாதிரி எழுதணும். முதல்ல ஒரு 3 போட்டுக்கோங்க. ஒரு சின்ன ஹைஃபன் நடுவுல இருந்து. இதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது எழுதிச்சு என்ன பண்ணினேல்? இன்னொரு ஸ்டாண்டிங் லைன் பக்கத்துல போட்டுட்டேல். கரெக்டா? அதுவும் போட்டு இருக்கோம். ஒரு தொப்பி போட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம ஐல பார்த்தோம். கரெக்டா? ஒரே ஒரு ஹுக் மாதிரி. அதே ஒரே ஒரு ஹுக் போடணும். ஆனா அந்த ஹுக் எங்க போடணும்? இங்க போடக்கூடாது. இந்த முதல் லைன் மேல போடக்கூடாது. இந்த ரெண்டாவது லைன் இருக்குல்ல, ரெண்டாவது லைன் மேல மட்டும் தான் போடணும். இதோ காமிக்கிறேன். எழுதி எல்லாரும் பாருங்க. முதல்ல என்ன எழுதிக்கணும்? ஒரு 3. இந்த பக்கத்துல ஒரு சின்ன ஹைஃபன், அந்த பக்கத்துல ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டுக்கோங்க. எல்லாரும் ஸ்டாண்டிங் லைன் பக்கத்துல ஆல என்ன பார்த்தோம்? இன்னொரு ஸ்டாண்டிங் லைன் இருந்ததுல, அதுவும் போட்டுக்கோங்க. முதல்ல அப்படின்னு எழுதிட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ஹுக்கு. ஆனா அது எங்க வரணும்? இந்த ரெண்டாவது லைன்ல தான் வரணும். இதுக்கு மேல வரக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் ஹைட் பாத்துக்கோங்க. நான் வந்து இது கீழே வரை இழுத்துண்டு இல்லைன்னா இந்த 3 வந்து ரொம்ப வித்தியாசமா இப்படி எல்லாம் போட்டுட்டேன்னா நன்னாவே இருக்காது. we should maintain beauty in what we write. அதனால எல்லாரும் அழகா ஈவனா எழுதிக்கோங்க. ஈவனா எழுதிக்கணும். எல்லா லெட்டர்ஸும் ஈவனா இருக்கணும். அதே ஹைட்ல இருக்கணும். அப்பதான் அழகா இருக்கும். அண்ட் சம்ஸ்கிருதத்துல என்ன இம்பார்ட்டன்ட்? ஒரு தொப்பி. எல்லா லெட்டர்ஸ்க்கும் அர்த்த தொப்பி இல்லைன்னா முழு தொப்பி இருக்கும். இப்ப பார்த்தேன்னா அதுக்கு ஃபுல் தொப்பி கிடையாது, பாதி தொப்பி தான். இங்க கொஞ்சம் இடம் விட்டே ஆகணும். சோ இது பாதி தொப்பி. ஆனா நீங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபுல் ஹேட் இருக்கு. கரெக்டா? இது மாதிரி ஏக்கும் முழு தொப்பி இருந்தது. சோ சில லெட்டர்ஸ்க்கு ஃபுல் தொப்பி இருக்கும், சில லெட்டர்ஸ்க்கு ஹாஃப் தொப்பி இருக்கும். சோ இது என்ன லெட்டர்? ஓ லாங் வவல். லாங்கா தான் சொல்லணும். திருப்பி எழுதி காமிக்கிறேன். முதல்ல 3 எழுதிட்டுருங்கோ. அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஹைஃபன் இப்படி எழுதிட்டுருங்கோ. இது என்ன எழுதியிருக்கோம்? எழுதியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இப்படி எழுதிடணும். ஒரு தொப்பி போட்டுக்கோங்க. இது நம்ம எழுதியிருக்கோம். இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஒரு சின்ன ஹுக் போட்டுருணும். இப்படி செகண்ட் ஸ்டாண்டிங் லைன்ல மட்டும்தான் ஹுக் போடணும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டிங் லைனுக்கு மேல இங்க ஜாயின் பண்ற மாதிரி அது மாதிரிலாம் பண்ண கூடாது. ஓ லாங் வவல். ஓ சரியா? ஓ சரி. அடுத்தது என்ன வவல் இருக்கு? அடுத்தது ஔ எப்படி எழுதுறது? இதோ எப்படி நம்ம ஓ எழுதினோமோ முதல்ல அந்த ஓ எழுதிடலாம். முதல்ல 3 போட்டு ஹைஃபன் போட்டு லைன் போட்டா எழுதிட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டா என்ன எழுதிது? அதனால முதல்ல எழுதிக்கோங்க. சரியா?
அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹுக் போட்டுட்டு இன்னொரு ஹுக் போட்டுட்டா அது வந்து ஔ அப்படி ஆயிடும். சோ முதல்ல என்ன எழுதிக்கணும்? முதல்ல எழுதிக்கோங்க. இப்ப எல்லாருக்கும் எழுத தெரிஞ்சுக்கணும். கரெக்டா? எழுதிட்டு ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டா ஆ. அதுக்கப்புறம் ஒரு தொப்பி போட்டு இருக்கோம் இதுக்கு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ஒரு ஹுக்கு செகண்ட் லைன்ல தான் ஹுக் எல்லாம் போகும். எல்லா மாத்திராஸ் எல்லாமே செகண்ட் லைன்ல தான் போகும். அண்ட் இன்னொரு ஹுக். இதுதான் ஔ அப்படின்னு லாங் வவல். இது ஔ அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஔ. இன்னொரு தடவை எழுதிக்கிறேன். பாருங்க, எல்லாரும் எழுதிட்டுருங்கோ. எழுதிக்கோங்க முதல்ல. ஸ்டாண்டிங் லைன். ஒரு தொப்பி போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 2 ஹுக்ஸ். ஒன்னு இல்ல 2 ஹுக். சரியா? அதுதான் ஔ. லாங் வவல் ஔ. எல்லாரும் எழுதிட்டேலா? இப்ப அடுத்தது என்ன பார்த்தோம்? வவல்ஸ்ல சேர்த்திருக்கோம் இது ரெண்டையும். இது 2 சவுண்ட்ஸ். அது ஓட சேர்த்தா அப்படி ஆயிடும். பிளஸ் இம் அம். இதே இது இ பிளஸ் இம் இருந்தா என்ன இருக்கும்? இம். உ பிளஸ் இம் இருந்தா என்ன இருக்கும்? சரி. ஏ பிளஸ் இம் இருந்தா என்ன இருக்கும்? ஏம். அதனால நம்ம ஏம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஏ வந்து தீர்க்க ஸ்வரம். அதனால ஏம் அப்படிதான் சொல்லணும். சரியா? இது இஸ் யூஸ்ட் ஒன்லி வித் அ vowel. இது வந்து ஒரு சவுண்ட். இதுக்கு என்ன பேரு? அனுஸ்வரா அப்படின்னு பேரு. அடுத்தது இது ரெண்டு என்னது? இது விசர்கஹ. இது நம்ம நிறைய பார்த்திருப்போம். கரெக்டா? எல்லா ஸ்லோகத்தையும் கண்டிப்பா ஒரு விசர்க்கம் பார்த்திருப்போம். இதோட சவுண்ட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த vowel. இதுக்கு முன்னாடி என்ன வவல் இருக்கோ அந்த சவுண்ட் தான் விசர்காக்கு வரும். அ பிளஸ் ஹ becomes ஹ. இதே இது இ இருந்தா இ பிளஸ் ஹ becomes இ ஹி. மாறிடும் பாருங்க. இந்த விசர்கா சவுண்ட் மாறிடும். எந்த வவல் முன்னாடி இருக்கோ அந்த வவல் பொறுத்து இந்த சவுண்ட் மாறும். இ ஹி ஊ ஹு. ஈ இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஈஹி. ஈஹி அப்படி ஆயிடும். ஊஹு. ஊ இருந்ததுன்னா ஊஹு மாறும். இப்ப இது எப்படி எழுதுறது பாத்துக்கலாம். இது நம்ம ஓட எழுதியிருக்கோம். அதனால முதல்ல நீங்க போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா இந்த சவுண்ட் வந்து நம்ம ஓட எழுதியிருக்கோம். ஆனா இது வந்து எந்த வவலோட எழுதலாம். சோ நீங்க எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணாச்சே எல்லா வவல்ஸும் எழுதி அதுக்கு மேல இந்த சவுண்ட் போட்டு இருக்கோம். இந்த ஒரு டாட் போட்டுட்டா அது வந்து அந்த வவலுக்கு சவுண்ட் வந்துடும். இங்க வந்து ஏல எழுதுறதுனால அப்படின்னு எழுதுறோம். So to show you, demonstrate எழுதிட்டு நீங்க இது பண்ணினீங்கன்னா ஆயிடும். சரியா? ஆனா இது வந்து இ அப்படியோட ஈயோட போட்டுட்டேன்னா என்ன ஆகும்? லைன் போட்டுட்டு இதுக்கு என்ன? இது என்னது? இம். இது இம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இது இ ஃபாலோட் பை அனுஸ்வரா இம். ஊ போட்டு அனுஸ்வரா போட்டா என்ன இருக்கும்? ஏன் நம்ம இங்க அம்னு எழுதியிருக்கோம்? ஏன்னா we want to demonstrate how this sound comes. இப்ப we can't write all the vowels and all the sounds. அதனால we demonstrate using only one vowel. சரியா? அதனாலதான் நீங்க வந்து அஹ அப்படின்னு பாப்பேன். எல்லா புத்தகத்திலயும் அஹ மட்டும் தான் இருக்கும். ஆனா this can be used with all vowels. சரியா?
அந்த வவல் சவுண்டும் அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு சவுண்டும் கடைசியில வரும். அடுத்தது என்னது? விசர்கஹ. விசர்கஹ இஸ் த லாஸ்ட் ஆஃப் த sounds. Again, இது ரெண்டும் sounds, இது ரெண்டும் vowels கிடையாது. But they are used with vowels, so we include it with vowels. So, kadasi sound that is included in our swaraksharani visargaha. இப்படி போட்டுருக்கோ, அதுக்கு பக்கத்துல 2 dots. அதோட sound depends on the preceding vowel. இதுக்கு முன்னாடி என்ன vowel இருக்கோ அந்த sound தான் இந்த விசர்காக வரும். இதுல எழுதிட்டு விசர்கா போட்டா என்ன சவுண்ட் வரும்? ஆஹ. இதே இது நான் வந்து ஊ போட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் இதோ இப்படி ஊ எழுதிட்டு விசர்கா வந்ததுன்னா இதுக்கு என்ன சவுண்டு? ஆஹன்னு சொல்லக்கூடாது, இத ஊஹு அப்படின்னு சொல்லணும். ஊஹு. ஏஹே. இப்படி ஏஹே. இது வந்து ஏஹே. அடுத்தது ஐஹி. ஐ எழுதினு வச்சுக்கோங்க. ஐ ஹைன்னு சொல்லாதீங்க. ஐஹி. ஓஹோ அண்ட் ஔஹு. இது மாதிரி கொஞ்சம் மாறும் இந்த லெட்டர்ஸ்க்கெல்லாம். ஏஹே, ஐஹி, ஓஹோ. இன்னைக்கு நம்ம கத்துட்டோம்ல, லாஸ்ட் 4 லெட்டர்ஸ் கத்துட்டோம்ல. ஏ, ஐ, ஓ, ஔ இதெல்லாம் தீர்கா. அதனால நீங்க இது விசர்கத்துக்கு முன்னாடி வந்தா கூட தீர்க்கமா தான் சொல்லணும். ஓ ஹோ இப்படி வந்ததுன்னா ஓஹோ. கடைசியில ஔ எழுதிக்கலாம். ஔ ஹூ. உங்க நோட் புக்ஸ்ல ஒரு நோட் பண்ணிக்கோங்க இது எப்படி சொல்லணும்னு. திருப்பி சொல்றேன். ஆஹா, ஊஹு. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த சவுண்ட்ஸ் வவல்ஸ் தெரிஞ்சா சவுண்ட்ஸும் ஈஸியா வந்துடும். இந்த 4க்கு மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இது ஏன்னு கத்துட்டு இருக்கோம்ல, இங்கிலீஷ்ல என்ன எழுதினோம்? ஈன்னு எழுதினோம், பார்த்தேல்ல. ஆனா விசர்காவோட சொல்லச்சு இதாயிடும் ஏ ஹே. இது என்ன பார்த்தோம்? இங்கிலீஷ்ல நம்ம பார்த்தோம்ல ஐன்னு. ஐ ஹி இது வந்துடும். இது என்னது? ஓன்னு பார்த்தோமா? இது வந்து ஓஹோ. கடைசியில் இது என்ன பார்த்தோம்? ஔன்னு பார்த்தோம். ஔ ஹு. சரியா? ஏஹே, ஐஹி, ஓஹோ, ஔஹு. விசர்காவோட சவுண்ட் எப்படி மாறுறது? முன்னாடி எந்த வவல் இருக்கோ அந்த சவுண்ட் பொறுத்து தான் விசர்காவோட சவுண்டும் மாறும். சரி, இன்னைக்கு பாடம் இங்கே முடிச்சுக்கலாம். யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருந்தா இப்ப கேட்கலாம். இந்த விசர்கால வந்து அந்த லாங் வேர்ட் சொல்லும் போது இப்ப ஏ ஹேன்னு சொல்லுமா இல்ல ஏ ஹேன்னு முடிச்சிங்க முன்னாடியே? இது வந்து லாங்கா தான் சொல்லணும். ஏ ஹே அப்படின்னு முடிக்கணும். அப்புறமா ஷார்ட்டாவே முடிச்சிடணும். ஆமா, அது கொஞ்சம் ஐ மீன் ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்காது, ஆனா ரொம்ப லாங்காவும் இருக்காது, கொஞ்சம் நடுவுல இருக்கும். ஏ ஹே அப்படின்னு முடிக்க கூடாது. ஏ ஹே அப்படி ஒரு ஃபினிஷ் இருக்கணும் அதுக்கு. ஓகே, ஏ ஹே அப்படியே. ஏ ஹே, ஏ ஹே. உத்தமம். அடியன் சொன்ன கேட்கலாமா? கேளுங்களே. அவுக்கு வந்து அந்த விசர்கா ஒரு வாட்டி சொல்லுங்களேன். அவு ஹூவா அவு ஹவுவா? அவு ஹூ. அவு ஹூ. ஓகே, அப்ப ஏக்கு இது ஊக்கு வரிசை எப்படி வரும்?
ஊக்கு வரைச்சு ஊ ஹூ அதுங்கயும் அதேதான் ஊ ஹூ அதேதான் எண்டிங் சவுண்ட் அதேதான் ஆனா முன்னாடி இருக்கிற சவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு. கேளுங்க. Can also Visarga and the dot on top of can we use with the consonants? Consonants ஓடியா? சோ நீங்க வந்து பாத்திருப்பேன் கரெக்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். சப்போஸ் நீங்க இப்படி பாத்திருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க கரெக்டா? அப்ப இது கம் அப்படின்னு தானே படிக்கிறேன் கரெக்டா? கம். ஆனா இதுல there is something hidden in here. This is not ka, this is kakara plus a plus anuswara. சரியா? அதனால we cannot use this anuswara without vowel. Even though it looks as if it is without the vowel, we cannot use it without the vowel. Okay? நீங்க வந்து sometimes you will see aha kaha அப்படினு கூட பாப்பேல். So you will think that there is no visarga there. ஆனா ஒரு visarga இருக்கு. There is a hidden vowel in here. இந்த லெட்டர் குள்ள ஒரு hidden vowel இருக்கு. அது நம்ம அடுத்து நம்ம பாப்போம். சரியா? ஆனா the equation would be kakara plus a plus this dot is equal to kam. சரியா? அடியன் கேளுங்க. எனக்கு ஒரே ஒரு சின்னது, அந்த ரு வந்து இந்த விசர்க்கம் அண்ட் இதோட எப்படி சொல்லணும்? அனுஸ்வரத்தோட அனுஸ்வரத்தோட ரும் அப்படின்னு சொல்லணும். ரும் ரும் பெர்ஃபெக்ட். ரும் இதுதான் அனுஸ்வரமோட இப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். சரி. விசர்காவோட ருஹு அப்படின்னு சொல்லணும். ருஹு ருஹு. ஓ, முதல்ல ரு சவுண்ட் பண்ணிடுங்க, அதுக்கப்புறம் ஹு. ருஹு. உத்தமம். ரும் ருஹு. உத்தமம். அடியன் தன்யாஸ்மி. தன்யாஸ்மி. ஹலோ அடியன் பரிமளா ராஜோ. சொல்லுங்க மாமி. அந்த அவுக்கு அந்த இதை போட்டு விசர்க்கத்தை போட்டு அதை எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்? அவுஹு. அவுஹு. ஆமா. அவுஹு. 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 கரெக்ட். தன்யாஸ்மி. தன்யாஸ்மி. அப்படின்னு ஒரு சின்ன இது ஆட் பண்ணிட்டு இருக்க. பெரியவாள் நிறைய பேர் இருக்கு, அந்த மாமி விசர்க்கம் கேட்டாலே அப்ப நிறைய பேர் விசர்க்கம் முடியும் போது வரும்போது நம்ம அந்த தீர்க்கத்தை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். அது அது வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். பாவா அப்படின்னு வந்ததுன்னா பாவாஹா அப்படி சொல்லணும். பாவாஹா அப்படின்னு தீர்க்கத்தை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி ஐஹி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஹி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஸோ ஐஹி இப்ப சொன்னா இல்லையா, அந்த மாதிரி அது ஸ்லோகத்துல சேவிக்கும் போது அது நிறைய பேர் காமனா அதை பண்றேன். அது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோ. சரி. சரி, சுவாமி கிளாஸ் என் பண்ணிக்கலாமா? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. शान्तिः शान्तिः शान्तिः.